Sairam students, welcome to my social science class. In last class we already discussed about the Nayakas of Chitradurga. Yes, Nayakas of Chitradurga. Now in this class we shall discuss about the Nayakas of Surapura. ಈ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Yes, first Surapura, it is in Yadgiri district. Yes, Surapura, this place, it is in which district, children? It is in Yadagiri district. It is situated in between the rivers Krishna and Bhima. Yes, Surapura, it is in Yadgiri district. It is Surapura, it is in Yadgiri district, and Surapura is situated in between the rivers of Krishna and Bhima. Surapura ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭೀಮಾ ಎರಡು ರಿವರ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸುರಪುರ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. Then from 1637 to 1858 CE, 12 Nayakas ruled it. Years. See here, from 1637 to 1858 ತನಕ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 12 ನಾಯಕಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ನಾಯಕಸ್ ಸುರಪುರನ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 12 ನಾಯಕಸ್. Then Gaddipidda Nayaka, he was the founder of this dynasty. Who was the founder of this dynasty? Gaddipidda Nayaka, he was the founder. He was the founder of this dynasty. Then after founder of Gaddipidda Nayaka, he was the founder of this dynasty. Then his ancestors, Gaddipidda Nayaka's ancestors were in the Vijayanagara army. Yes, his ancestors, Gaddipidda Nayakara ancestors ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನವರು, ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆ ಅವರು ಇದ್ರು. Then they are one among the scattered groups after the fall of the Vijayanagara empire. Yes, after the fall of the Vijayanagara empire ಇಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೂಸ್ ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಸುರಪುರ, ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಸ್. ಅವ್ರು ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ? ಇವರು ಬಿಜಾಪುರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಗಿನಗಿರಿ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ವಾಗಿನಗಿರಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ರೂಲ್ ನ, ಅವ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then Pitambari Bahari Pidda Nayaka, he was made Surapura his capital. ಪಿತಾಂಬರಿ ಬಹರಿ ಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸುರಪುರನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. he made Surapura his capital. He made Surapura his capital. Then after that, in accordance with the agreement between the British and the Hyderabad, yes, allondu agreement tagotare avaru yarinda? In accordance with the agreement between the British and the Hyderabad Nizam, Surapura came under the control of Hyderabad. Yes, they took permission, and after they came under the control of Hyderabad. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಸುರಪುರ. they came under the control of Hyderabad. Then after Raja Nalvadi Venkatappa Nayaka, he came to the power. Yes, ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪವರ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, he came to the power, and he was the son of Raja Krishnappa Nayaka. Yes, the first news of the first war of independence in India reached Surapura. Yes, first war of independence in the news ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೆ? That news reached to Surapura. Then Nalvadi Venkatappa Nayaka had a plan to fight against the British. Yes, who? Nalvadi Venkatappa Nayaka, he made a plan and fight against the British. Yes, ಇವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? they made a fight against the British, and he also started to train the army. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. he built one army and he also started to train their army. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ he gave a training. who? Nalvadi Venkatappa ನಾಯಕ. ಎಸ್, ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರ್ದು? ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ, ಆರ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ Thornhill, he wrote a letter to Captain Campbell. See here, British officer Thornhill, he wrote one letter to Captain Campbell on 24th December
57 ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರು ಅವರ ರೂಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ವೈ ಹಿ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, he directed to take ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ. ಎಸ್, ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ಗೆ ಇವರೊಂದು ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾರು, ರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ. ಎಸ್, that time the British regiment entered Surapura. Yes, at that time the Britishers they entered Surapura in 1858. Yes, at that time who entered the Surapura? Britishers entered Surapura in the year 1858 and the battle ensued. Yes, battle ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯುದ್ಧನೇ ಒಂದು ನಡೀತು. ಎಸ್, ದ enraged army of Surapura broke the bones of Stuart. Newberry also fell then. Meanwhile, Nalvadi Venkatappa Nayaka traveled to Hyderabad to bring the special forces of Arab and Rohil. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧನೇ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಸುರಪುರಗೂ. ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅರಬ್ ಅಂಡ್ ರೋಹಿಲ್. ಎಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸುರಪುರ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸುರಪುರ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಟ್. ಯಾರನ್ನ, ಅವ್ರು ಏನು ಆರ್ಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಎಸ್, ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಟ್ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮೀಡಿಯಸ್ ಟ್ರೇಲರ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೀಡಿಯಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಏನಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4 years ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಯೂಸೈಡ್. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸುಸೈಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿನ ಅವರು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ Finally, Nizam of Hyderabad merged with the Indian Union on September 17, 1948. So finally ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, September 17, 1948. ಅಂಡ್ ಸುರಪುರ ಆಲ್ಸೋ merged. At that time Surapura also merged with India. Yes, the Surapura Nayakas have contributed to the field of culture. Yes, at Surapura Nayakas they have ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಸುರಪುರ ನಾಯಕಸ್ ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಗಿವನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಬಿಲ್ಟ್ temples, palaces, wells, tanks and also forts na, palaces na, temples na ತುಂಬಾನೇ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್, ದೇ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸುರಪುರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುರಪುರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. Okay students, I hope you are enjoying my class. In next video we will continue the lesson. Thank you. Sai Ram.